کالا سونا ہے. جب سے غیر ملکیوں نے یہاں پاؤں رکھا ہے ہم نے تو سیاہی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران ملتان کے اسٹوڈیو سے مقامی فنکاروں کے تعاون سے اردو زبان میں ڈب کیا گیا. جنوری 1997. مراد یہ لو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. یہ کیا کر رہے ہو خدا مراد؟ اس کی قبر پر پتھر لگا رہا ہوں. میں کہتا ہوں ایک پتھر کا شیر بھی اس پر لگا دو. خدا اسے بخشے, ہمارا تو اس نے بھلائی کیا نا. میں جانتا ہوں کہ راجرز ہمارا گم ہونے والا پہلا شہری نہیں ہے.
اس کے باوجود میں اس معاملے میں فوج کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتا. اس سے مسائل اور الجھ جاتے ہیں. جس طرح آپ کی صلاح ہو ہم عمل کریں گے. دیکھو یہاں اور تہر فرق ہے. قبائلی لوگ بہت اجڑ قسم کے ہوتے ہیں. مسلسل مخالفت انہیں اور غسیلہ بنا دیتی ہے جو نہ ہمارے فائدے میں ہے اور نہ ہی تمہارے ملک کے فائدے میں. میرا خون بھی قبائلی ہے مسٹر وائپر، اور اسی وجہ سے اس کام پر تعینات ہوا ہوں. اگر ہم قبائلیوں کے مقابلے میں طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ سمجھے گے کہ ہم ان سے ڈر گئے. طاقت ہاں، لیکن ان قبائلیوں کی طاقت کو خود انہی کے خلاف استعمال کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو مجرم کو تلاش کرنا ہوگا. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. قلعہزار میں چند قبیلوں سے زیادہ لوگ نہیں رہتے. ان کے علاوہ باغ میں ملک نامدار خان بھی موجود ہے. وہ ایک ہی رات میں قبیلے کو حرکت میں لا سکتا ہے. تمہارا خیال ہے وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے گا؟ وہ میرا مقروض ہے. تیل کی پائپ لائن کی حفاظت میرے کہنے پر اسے سونپی گئی تھی. واللہ وگرنہ وہ ابھی تک اپنی بھیڑوں کے پیچھے پھر رہا ہوتا. مزاج کیسے ہے؟ اچھا ہوں، خوش آمدید. شکریہ. گھر والے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں. وکیل غلامی، جی جناب. تم جاؤ. بہتر واپس چلو. خدا خیر کرے. چل. تم نے اس بیچارے کو کیوں مارا؟ زبان نہیں کھولتا تھا. خدا مراد. اب تم بتاؤ، تم نے یہ بوٹ کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ بتاؤ بھی، یہ بوٹ تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ کیا میں نے کبھی تمہارا برا چاہا؟ نہیں. آپ بھی برا نہیں چاہتا. ہم یہ ضرور جان کر رہیں گے کہ یہ بوٹ کہاں سے آئے ہیں، اور اگر ہم یہ نہ جان سکے تو قبیلے کی عزت جاتی رہے گی. ہم نے مردے کے پاؤں سے اتارے. اسے کس نے قتل کیا؟ اسے کسی نے قتل نہیں کیا. واللہ کوئی یار کو اس کی لاش صحرا سے ملی تھی. تیرا خانہ خراب ہو گیا یار. انگریز سے تمہارا کیا کام تھا؟ انگریز نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ جائیے. یہ کوئی یار کس قبیلے کا ہے؟ علی یار کے قبیلے کا. میں نے سوچا تھا سفید جنگ نے علی یار کو عقل دے دی ہوگی. اگر تمہاری سفارش نہ ہوتی تو وہ اس وقت ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوتا. ان باتوں کا سفید جنگ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی یار کو انگریز کی لاش ملی تھی. علی یار کا قبیلہ قتل کی طرفداری نہیں کرتا. تم اس طرح باتیں کر رہے ہو گویا میں علی یار کو نہیں جانتا. وہ ابھی تک حکومت کے خلاف مصروف جنگ ہے، ورنہ یہ انگریز قتل نہ ہوتا. تم کیسی باتیں کر رہے ہو عامری؟ میں اور علی یار اکٹھے جوان ہوئے ہیں. وہ میری بہن کا شوہر ہے. میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں. اس کے دل میں حکومت کرنے کا خیال نہیں ہے. اس کے جوان تیل کے کنووں پر کام کرتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اب اگر ایک گڈریا نہ سمجھی کرتا ہے تو اس کی سزا علی یار کو ملنی چاہیے.
تم بڑے سادہ دل ہو نامدار خان. علی یار کے ساتھ تمہارے خونی رشتے سے تمہاری عقل ماری گئی ہے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہو. اسے کہو قاتل پیش کرتے. میں صبح اسفندیار کو بھیجوں گا. لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ علی یار کا داماد اپنے قبیلے کے آدمی کو غیر ملکیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے. تو پھر قاتلوں کی طرفداری کریں. اب اگر کسی نے قتل کیا ہو تو اسے قتل ہونا چاہیے. اب اسے حوالے کریں یا نہ، قانون یہی کہتا ہے. کیا یہ غلط بات ہے؟ وہ کوئی آسمان سے اتر کر آیا ہے کہ علی یار سے خود بات نہیں کرتا؟ اگر ہم تیل کے کنووں کی حفاظت نہ کریں تو وہ ہمیں پیسے یوں ہی دے دیں گے. اسفندیار اب مرد بن گیا ہے، اسے کچھ دنوں کے بعد میری جگہ سنبھالنی ہے. آمری حکومت کا آدمی ہے. جب وہ پہاڑ پر جائے گا تو فوج کے ساتھ جائے گا. اس وقت میں سر اٹھا کر کیسے چلوں گا؟ ہاں صلاح دار تو تم ہی ہو. لیکن اس کا رنگ اتر جائے. تم میرے بچھیرے کے دانت نکال دو. چلو وہاں جا کر بیٹھو. اس کو ہاتھ مت لگاؤ. بی بی پرے ہٹو. تم کیا چاہتی ہو بی بی؟ بی بی یہ مجھے دے دو. مجھے لاؤ مجھے دو. مجھے دو. یہ تمہارے کام کا نہیں ہے. مجھے دے دو. یہ تمہارے کام کا نہیں ہے. مجھے دو بی بی. نہیں تو ہادی، اس کے پیسے میں دوں گی. ہادی، تمہارا اس سے کیا مطلب؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ یہ اس کے کام کا نہیں ہے. دے دو. تم آئینے کا کیا کرو گی؟ مجھے چاہیے. کہا نا پیسے میں دوں گی. یہ حقیر سا تحفہ ہے میری طرف سے علی یار صاحب. اس کی کیا قیمت ہے؟ میں نے پوچھا ہے قیمت کیا ہے اس کی؟ واللہ جو آپ کا دل چاہے دے دیں. میں تو کچھ نہیں کہتا. کوہیار، بختیار، ایک بھیڑ ذبح کر لو. مہمان آ رہے ہیں. بہتر جناب. اسفندیار ہے. اسفندیار ہے. خدا خیر کرے. وہ کیوں بھاگے چلے آ رہے ہیں؟ تم گھر جاؤ بیٹی. اچھا نہیں لگتا وہ تمہیں یہاں دیکھے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید.
बात यही थी जो मैंने बता दी, न इससे कम न ज्यादा। वो तुम्हें कहाँ मिला था? कौन मुझे कहाँ मिला? वही अंग्रेज जिसे तुमने कत्ल किया। मैंने उसे कत्ल किया? अली यार साहब, आपने मुझे पाला है, आप मेरे बाप की जगह हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं और एक इंसान का कत्ल। मेरी बात का जवाब दो, तुमने उसे क्यों कत्ल किया? मैंने उसे सिर्फ दफन किया। तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक था कि तुम उसे दफन करते? आखिर हम इंसान हैं, पत्थर तो नहीं है। वल्लाह मेरे दिल को सदमा हुआ। मैंने सोचा ये सवाब है। सैयद मोहम्मद साहब, आप ही ने कहा था किसी लावारिस लाश को दफन करना सवाब है। कहा था। कहते क्यों नहीं? तुम्हें अंग्रेज से नफरत थी, तुमने उसे कत्ल कर दिया बस। लानत हो अंग्रेज पर, मैंने उसके साथ क्या किया? इससे कसम लें चाचा सैयद मोहम्मद। जाओ जाकर वुजू करो, तुम कुरान पर हाथ रखोगे। दिलो जान से। अब अगर वो कुरान की कसम भी उठा लेता है तो क्या होगा? असफंद यार, ये क्या कमकली की बात करते हो? मैं खुदा की किताब कुरान की कसम खाता हूँ कि मुझे बयाबान में पाइपलाइन के पास अंग्रेज की लाश मिली थी। कसम खाओ कि तुमने उसे कत्ल नहीं किया। मैं इस कुरान की कसम खाता हूँ कि मैंने उसे कत्ल नहीं किया। खूब, आप क्या कहते हैं हजरात? हम क्या कहें? अब वो और क्या कहेंगे? इसने कसम तो उठा ली। वल्लाह मैं नहीं जानता, खुदा जानता है। अली यार का फैसला हमारा फैसला। अली यार साहब, आप बेहतर समझते हैं। क्या कुरान की कसम के बाद कोई बात बाकी रह जाती है? आप सब ने सुना हजरात। 18 साल से मैं ही इसे पाल रहा हूं। इसका दिल चश्मे के पानी की तरह है। कोहियार ने कत्ल नहीं किया। अगर अंग्रेजों ने कोई बात करनी है तो पहाड़ पर आ जाओ। तरक्की का राज कानून में है। कानून ही ने यूरोप को यूरोप बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क भी तरक्की करे तो इस बात की इजाजत न दे कि कुरान की एक कसम पर मुल्क का कानून पामाल हो जाए। इस बात की इजाजत न दें कि कुछ ना समझ लोग कबीले की इज्जत बर्बाद कर दें। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि बख्तियारी कबीला भी तरक्की करे? हाँ? अगर कबीले का ख्याल ना होता तो मैं इस कदर परेशान ना होता। क्या करूं वो नहीं समझते। कातिल को हवाले न करना गोया हुकूमत और कानून की मुखालिफत करना है, यानी हुकूमत को न मानना है। उन्होंने एक आदमी को दिन दहाड़े कत्ल किया और अब इनकार करते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुल्क भी खत्म हो जाएगा। तुम सरदार हो। अली यार के इस काम से खून की बू आती है। जल्दी कोई कदम उठाओ वरना कबीला बर्बाद हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आता। कहा क्यों नहीं मैं जनरेटर चला देती। तुम्हारे दिल में क्या है खान? मुझे बताओ, मुझे भी तो कुछ पता चले। ये तुमसे कहने की बात नहीं है। अगर अब तक नहीं कही तो कौन सी कयामत आ गई? तुम बहुत बड़ी बात कह रही हो। तुम अली यार के बारे में सोच रहे हो। जब लड़कियां काम से वापस लौटी तो उन्होंने देखा कबीला कूच करके जा चुका था। वो सहरा के दरमियान तन्हा रह गई
انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں بانو نے کہا میری بہن اگر تم رو گی تو چڑیلیں ہماری آواز سن کر آ جائیں گی۔ لڑکیاں چپ ہو گئیں، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ چڑیلوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں سب کو باہم نہیں جانا چاہیے، تم یہاں ٹھہرو، میں بڑھیا بن کر جاتی ہوں اور انہیں پکڑ لیتی ہوں۔ دل میں کیا سوچ رہے ہو علی یار؟ تم بھول گئی ہو خدا بس کوچ کا وقت ہے۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے دل کا بوجھ بڑھاؤں۔ خدا ان پر زمین کو تنگ کر دی، انہوں نے ہم پر زمین تنگ کر دی۔ گھر نہ بنا کر در بدر ہوئے، زرد پہاڑ پر چارہ حرام ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے جانور میدانوں کی خاک چاٹیں گے، وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اپنے درد کے ہاتھوں مر نہ جائیں۔ آج رات بھی ریوڑ کے پاس جاؤ گے؟ ہاں، میرا دل پہاڑ کی ہوا کھانے کو چاہ رہا ہے۔ بختیار اور کوہیار جو وہاں ہیں، تم کس لیے جاتے ہو؟ بختیار کو واپس بھیج دوں گا۔ حکومت کا ہمارے کوچ کرنے سے کیا تعلق ہے؟ مجھے کیا پتا کیا تعلق ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ تم اپنا کام کرو۔ اس کا چہرہ تمہارے باپ جیسا تھا، سر تم جیسا۔ میں چاہتی ہوں تمہارے سر پہ صحرا دیکھوں۔ شادی۔ آؤ چائے پیو بیوی۔ اس کا چہرہ آئینہ تھا، صاف شفاف۔ میرے ابا کا؟ اس کا چہرہ جو اسے لے گیا، صاف و شفاف آب زلال کی مانند ہے۔ اس کے شانوں پہ سفید شال تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دور لے گیا، بادل کی طرح۔ تمہارا باپ درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اس کے سر میں ایک سوراخ تھا جو بہت زیادہ سیاہ تھا، تیل کے کنویں کی طرح، کنواں جس میں انہوں نے آگ لگا دی اور موت کی طرف بلا لیا۔ وہ زمین کی گہرائیوں سے آواز لگاتے ہیں۔ تم نے سنا وہ آواز لگا رہے ہیں؟ آواز لگا رہے ہیں۔ ارے بی بی، کہاں جا رہی ہو؟ جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ بختیار، اسے اس کے حال پر چھوڑ۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ علی یار صاحب۔ سلام ابا جان۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ سلامت رہو۔ جب ہم تھے تو پھر آج رات آپ کیوں آئے؟ خیمے میں جاؤ، جلدی کرو، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ آج رات یہاں کیوں رہیں گے؟ کیا ہمارا کام خیمے میں سونا رہ گیا؟ چائے ڈالو کو یار۔ چرواہو اٹھو، وقت کوچ ہے۔ کوچ کہنا یہ قبیلے کے مفاد میں نہیں، کہنا تمہیں جنگ سفید دشت یاد ہے نا؟ ہمیں انہیں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہیے۔
हुकूमत की फौज के पांव पहाड़ पर नहीं पड़ने चाहिए। कहना वो ताकतवर है, कहना अगर वो आ गए तो काम दुश्वार हो जाएगा। फिर वो ये 4 खेमे भी लगे नहीं रहने देंगे। ये लो, ये तोहफा है उनके लिए। हाँ चाचा खुदादाद, अली यार तुम्हारी बात तवज्जो से सुनता है। उसे सफेद दश्त की जंग याद दिलाना, कहना कि बंदूक से तोप और जंगी जहाज का मुकाबला नहीं किया जा सकता, समझे? जी बहुत बेहतर। जैसे भी हो वो मुझसे मिलने जरूर आए। चलो। अगर कोई यार ना आया तो मामला बहुत बढ़ जाएगा। मेरे वालिद साहब ने ये कुरान हकीम अपने हाथ से मुहर लगाकर भेजा है और कहा है कि हुकूमत खाना बदोशों के कबीले से राजी नहीं है। बेहतर होगा कि उनके हाथ कोई बहाना ना आए। मेरे वालिद आपसे मिलना चाहते हैं। अली यार साहब वो भी आपकी तरह कबीले की भलाई चाहते हैं। अली यार साहब जाएं और उसे मिलें। वो आपसे बातें करना चाहते हैं। आमरी उन्हें आराम से नहीं बैठने देगा जब तक कि कातिल को ना पकड़ ले। हाँ। हौसला रखो मेरी बच्ची। काश सब कुछ ठीक हो जाता। पहले कब ठीक था जो अब होता। कबाइली हमेशा हवा पर सवार रहता है। जाओ जाओ काम करो, जाओ। खैर तो है? क्या हुआ कि सब के सब आन धमके हो? उन्होंने हमें निकाल दिया है। उन्होंने नहीं निकाला, हम खुद आए हैं। क्या नौकरी भी कोई काम है? रोटी का एक लुकमा ही तो था। हमारे बीवी बच्चों को रोटी कौन देगा अली यार साहब? रात को घर पर आना, बात करेंगे। वो कहते हैं जब तक कातिल नहीं मिलता तेल के कुएं पर काम नहीं मिलेगा। नामदार खान ठीक कहता है, जाकर तफ्तीश में शामिल होने से वो काफिर तो नहीं हो जाएगा। लो वल्ला, वो यही कहते हैं। वो हमें और हमारे बच्चों को पैसे देते हैं। कौन से पैसे? वो तो हमें कुत्ता समझते हैं। जो कुछ भी है हमारे लिए रोजी का सामान तो है। इस काम में न बारिश होने का डर है और न भेड़ों के मर जाने का खदशा। अगर ये चंद दिन लेफ्ट राइट करता तो फिर यूं ना कहता। 4 पड़ों को बात करने दो। आखिर वो मकतूल अंग्रेज भी इस सरजमीन पर अजनबी था। क्या उसका कातिल नहीं मिलना चाहिए? हाँ वल्ला, वो वहाँ जाए और कहे कि मैंने कत्ल नहीं किया। क्यों बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? क्या पिछले साल ही नहीं हुआ था कि उन 2 बख्तियारियों ने जितनी भी कस्में उठाई उन्होंने पाइप नहीं चुराए, मगर वो नहीं माने। हमने कितना कहा था कि तेल का पाइप कबालियों के किसी काम नहीं आता। किसी ने हमारी बात सुनी? हाँ, मुराद अली इन बातों से जंग की बुआ आती। तुम्हारे तो कब्र में पाँव है, तुम जंग से क्यों डरते हो? अपने बुजुर्गों की इज्जत को निगाह में रखो। हजरत मामला साफ होना चाहिए। तुम सिर्फ खैमे में शाहनामा फिरदौसी खोलकर शेर पढ़ना जानते हो। बख्तियारियों का वो मजबूत दिल क्या हुआ? क्यों रोज बरोज जलील होते जा रहे हो?
अच्छा, फिर तुम ये चाहते हो कि जंग का आगाज किया जाए और हुकूमत की फौजें यहाँ आ जाएं। मेरे ख्याल में तो सफेद दश्त की जंग काफी है। मैं क्या कहता हूँ और तुम क्या कहते हो? क्या मैंने जंग करने की बात की? मैंने तो ये कहा था कि इस कदर जलील न हो जाओ कि 4 गैर मुल्की आए और हमारे सर पर सवार हो जाएं। क्या मैंने बुरा कहा? लेकिन ये बातें जंग के अलावा और कुछ नहीं। हाँ हाँ। मैं भी उन्हीं की तरह सोच रहा हूँ अली यार साहब, खून रेजी खत्म होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात हमारी बात है, आपकी जो सलाह होगी वही हमारी सलाह होगी। जाइए। कितना अच्छा होता अगर मैं भी इन्हीं की तरह होता। तुम ज्यादा जानते हो अली यार, और जो ज्यादा जानता है उसका गम भी ज्यादा होता है। अगर मैं जानता तो गुमगु की हालत में ना होता। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानते? मैं नहीं जानता कि ये लोग किस चीज से डरते हैं। हाँ, भूख से। हम हमेशा डरते ही रहे और हमेशा भूखे भी रहे। घोड़े पर जीन का सैयद मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खूब। तो अली यार क्या हो रहा है? तुम्हारा हाल अहवाल कैसा है? शुक्र है। खुदायाविस कैसी? ठीक है। बख्तियार वो कैसा है? वो भी बेहतर है, शुक्र है। खुदा का शुक्र है। हमारी दुल्हन महबानो क्या कर रही है? खुदायाविस भी ठीक है, बख्तियार भी ठीक है, रेवड़ अपनी जगह मौजूद है, जमीन हमारे पांव के नीचे है। आखिरी बात करो नामदार। अली यार तकब्बुर कर रहे हो। दुनिया में ऊंच नीच बहुत है। इंसान मजबूर होता है कि कभी अपना सर झुका दे। किस लिए? यही कि उसके सर पर छत हो और पेट में रोटी, और किस उसके कीमत लिए डॉक्टर दवा का इंतजाम भी हो। लेकिन किस हम एक कीमत? बटन दबाकर रात को दिन कर लेते हैं। किस कीमत पर? मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ये बहिश्त जिसका तुम जिक्र कर रहे हो बुरी लगती? जब से गैर मुल्की इस जगह आए हैं हमारी रोटी हमारे हाथ से छिन गई है। कबीला जलील से जलील तर होता जा रहा है। हुकूमत गैर मुल्कियों की पिट्ठू बनकर हमारे सर को चल रही है। इन बातों से खून की बू आती है अली यार। इसी तरह हुकूमत भी तुमसे राजी नहीं है। इसका सबब हम नहीं है। खुद हमने क्या किया? क्या मैंने बुरा किया है कि तुम्हारी हिमायत में उठ खड़ा हुआ हूं? हुकूमत की बात कहां गलत है? कहती है मकान बनाओ, काम करो, क्या गलत है? अली यार, हुकूमत को तुम जैसे आदमियों की जरूरत है और वो उनका एहतराम करती है। अगर तुम चाहो तो मैं कला तुम्हें दे देता हूं। अब तुम कला नशीन हो गए हो, भूल गए हो कि चरवाहे गर्म और सर्द इलाकों की वजह से जिंदा हैं। चरवाहे रोजे कयामत तक तो रेवड़ नहीं चराते रहेंगे। रेवड़ चराना रोजी का वसीला है, ना कि हैसियत जाहिर करने क्या हम गैर मुल्कियों के नौकर बन जाएं? नहीं, गैर मुल्की हमारी हुकूमत के लिए काम करते हैं। वो अपनी फौजें तो हमारे मुल्क में नहीं लाए हैं, वो काम करने आए हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारा जवान भेड़ बकरियां चराए या तेल के कुएं पर काम करे? तेल तेल
اس کے علاوہ کوئی نام نہیں رہ گیا۔ اب تم بہت کم جوانوں کو یہاں پاؤ گے، یا وہ بندوق اٹھائے تیل کی پائپ لائنوں کی حفاظت کرتے ہیں یا کنووں پر مزدوری کرتے ہیں۔ ان غیر ملکیوں نے ہماری زندگی میں آگ بھر دی ہے۔ آخر حکومت خود یہاں تیل کیوں نہیں نکالتی؟ جب تک کچھ دو گے نہیں، کچھ لوگے کیسے؟ اس تمام عرصے میں تیل ہمارے پاؤں کے نیچے رہا، ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ عجیب لعنتی لوگ ہیں، جتنا تیل لے جاتے ہیں بس نہیں کرتے۔ وہ تو ایک بٹن سے رات کو دن بنا دیتے ہیں، پھر یہ سارا تیل ان کے کس کام آتا ہے؟ وہ عقل سے کام لیتے ہیں، لوہے کے ایک ٹکڑے سے ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں کہ عقاب بھی جس کی گرد کو نہیں تمہارے لیے بناتے ہیں جو تم ان کی تعریفیں کرتے ہو؟ نہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری خدمت میں پیش کریں۔ پہاڑ سے اتر کر دیکھو ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت ملک کو آباد کر رہی ہے۔ تم بھی حکومت کے ساتھ ہو؟ نہیں تو بتاؤ کہ تم اپنے سر پر حکومت کرنا چاہتے ہو؟ گویا حکومت کا قانون ہی نہ ہو اور ہر روز کسی نہ کسی مملکت سے جنگ ہوتی رہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ حکومت نہ ہو؟ میں کہتا ہوں غیر ملکیوں کی پرستش نہ ہو۔ دیکھو ایک غیر ملکی کی لاش کے بدلے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بتاؤ وہ تم سے کیا چاہتے؟ ایک آدمی قتل ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کر صفائی دے، غلط کہتے؟ اس بیچارے نے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ ہاں، میں کہتا ہوں قانون، تم کہتے ہو قرآن۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہی قرآن ہمارا قانون۔ لو، میں کہہ رہا ہوں گندم، تم کہہ رہے ہو چنا۔ کیا میں یہ باتیں نہیں جانتا ہوں؟ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب حکومت کے قوانین کے مطابق صفائی دینی پڑتی ہے، نہ کہ خود ہی قسمیں کھا لی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ قانون ہمارے لیے کس نے تحریر کیا ہے؟ میں کیا جانوں کس نے لکھا ہے؟ علی یار، میں نے تو صرف حجت تمام کرنے کے لیے تم سے کہا ہے۔ اگر زمین پر خون بہتا ہے یا کسی خیمے کو آگ لگتی تو اس کی ذمہ داری تمہاری گردن پر ہوگی۔ خدا حافظ چچا، خدا داد۔ گھوڑا وہی گھوڑا ہے، بندوق وہی بندوق ہے، لیکن مرد وہ مرد نہیں ہے۔ تم نے دوبارہ درانتی کس لیے اٹھا لی ہیں؟ جنگ کی تیاری کر لی؟ ہاں، نامدار خان نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟
आप बताएं, आपने क्या कहा? आपने बात मान ली कि कोई यार वहाँ शर्म जाए? करो, ताजा मुर्दे की कब्र पर खड़े हो। क्या हुआ सैयद मोहम्मद? इसे भी तो सफाई दे और वापस आ जाए। एक शख्स के लिए कबीले को कुर्बान नहीं होना चाहिए। पहले नामदार खान से इजाजत लो। हटो, मुझे अंदर काम है। रुको, कहाँ जा रहे हो? तेहरान से खुफिया खत। ये घर है, कुछ छावनी नहीं है। आमरी साहब, ये फौजी घर में क्यों आया है? चलो बाहर। मैं फौज नहीं लाया, कसूरवार तुम हो। तुम्हारी फुर्तियों ने काम खराब किया है। ये लो। फांसी? उसने कुरान पर कसम खाई। उससे उगलवाना मेरा काम है। तुम क्यों खामखा बख्तियारियों को हुकूमत से लड़वा रहे हो? मैं बख्तियारियों की इज्जत चाहता हूं, ना कि उनकी जिल्लत। बख्तियारियों की इज्जत किसमें है? इसमें कि वो एक कातिल की तरफदारी करे? अच्छी तरह सोचो नामदार खान, मैं भी तुम में से हूं। क्या इस हुकूमत ने बख्तियारियों को कम इज्जत बख्शी है? उस हरामजादे खजली को जो बख्तियारियों के कबीले से खराज लेता था, क्या इसी हुकूमत ने रास्ते से नहीं हटाया था? क्या यही हुकूमत न थी? तुम जानते हो कि हुकूमत ने बख्तियारियों को मकाम दिया है, लेकिन हम खुद ही नहीं समझते। मैं अली यार को क्या जवाब दूं? तुम खान हो, ताकत रखते हो। क्या ताकतवर होकर भी ऐसी बातें की जाती हैं? चचा खुजाजाज, एक सवाल आ रहा है। कोई यार है, जाओ जाकर नामदार खान को खबर करो। दरवाजा खोल दो, कोई यार आ रहा है।
अपनी राइफल मुझे दे दो। मैंने कहा राइफल मुझे दो। राइफल दे दो कहो यार। अली यार से कातिल चाहते हैं। अली यार साहब का नाम क्यों लेते हो? लाश को मैंने पाया ना कि अली यार साहब ने। अब मैं खुद सफाई देने आया हूँ। अब बताओ मुझसे क्या काम है? तुम कहते हो मैंने कत्ल नहीं किया, तो जाओ अपना काम करो। सीधी सीधी बात करो। अली यार साहब को कातिल की क्या खबर है? तुम अली यार को नहीं जानते। तुम अली यार साहब को नहीं जानते। वो हमारे सरदार हैं। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। उठो बाहर चले जाओ। वकील गुलामी जबान फेंक दो। बेहतर जनाब। उठो। फौज ही इनसे निमट सकती है। फौज किस लिए? मैं नामदार खान साहब की इज्जत की वजह से आया हूँ। चाचा तुम इनसे कहो। जब तेहरान से फौज पहुंच जाएगी तो कातिल भी मिल जाएगा। चलो बाहर जाओ। अब खामोश क्यों हो? मुझे छोड़ दो। मुझे बात करने दो। तुम पर करना है कर लो। अली यार साहब से तुम्हारा कोई काम नहीं है। लाश मैंने पाई। तुमने मेरी बातों को ये इंसान नहीं बन सकते। सफाई देने आया हूँ, जो करने नहीं आया। सब मुझे इसे छोड़ दो। क्यों मार रहे हो इसे? ये कोई अजियत खाना है? चलो हटो एक तरफ। जो सजा देनी है मुझे तो कसूरवार मैं हूँ। अली यार साहब का कोई ताल्लुक नहीं। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। नामदार खान, कत्ल तुमने किया? हाँ। झूठ है। इसको मजबूर किया गया। तुमने देखा नहीं? उसने मान लिया। वकील गुलामी, खुदा दाद पर नजर रखो। वो कितने खुश नसीब थे जो इस दुनिया से चले गए और ये दिन ना देखे। मेरा घर तबाह हो कि उन्होंने तेरे घर को तबाह कर दिया। आखिरी बात पहले बयान करो खुदा। उन्होंने कोहियार को कैद में डाल दिया है और अब उनका मकसूद तुम हो। वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं? आमरी की बातों से खून की बू आती है। बख्तियारियों को बदबख्ती ने आन घेरा है। क्या कोई अपने ही खून के साथ इस तरह करता है? बुजुर्ग कहते हैं आदमी को पत्थर की मानिंद सख्त होना चाहिए। हम तो शीशा बन गए हैं सैयद मोहम्मद। जब शीशा टूटता है तो बहुत तेज काटता है अली यार साहब। घोड़ों पर सीन कसो बख्तियार। बेहतर अब्बा जान। हम जमजू लोग हैं अली यार साहब। जब बुजुर्गों ने राइफल हमें दी थी तो इसकी इज्जत करना भी सिखाया था। अब मैं ना आपसे डरता हूँ और ना नामदार खान से, लेकिन मैं बख्तियारी हूँ और गैरतमंद हूँ।
बुजुर्गों ने हमें सिखाया था कि दुश्मन के सीने को निशाना बनाएं, ना कि उसकी पीठ को। हम नामदार खान के साथ नहीं रह सकते। अब तुम क्या कहते हो? घोड़े तैयार हैं अब्बा। अपनी राइफल ले लो, हम कल सुबह रवाना होंगे। अब हम उन्हें बताएंगे। किसको बताओगे? कमीने नामदार खान और उसके साथियों को। बहुत बड़ी बात कह रहे हो बेवकूफ। ये बातें तुम्हें नहीं समझती। तुमसे किससे कहा है कि साथ चलो? अपनी भेड़ों के पास रहो।